महाबंगा साहित्य परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कोलकाता के रविंद्र सदन स्थित अभनिंद्र सभागार में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर पद्मश्री एंड ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्डी प्रोफेसर एंड डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम उपस्थित हुए और उन्हें इस खास मौके पर इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इस खास अवसर पर उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम बंगाल की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान इसी मिट्टी से जन्मे और उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। बताते चले कि प्रोफेसर एंड डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम को ये अवार्ड समाज में उनके जरिए किए गए कामों और मेडिकल फील्ड में उनके खिदमात को देखते हुए दिया गया है। बताया गया कि डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम पिछले 32 सालों से मेडिकल लाइन से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में जाकर भी जहां कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है, वहां के लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। इस दौरान प्रोफेसर एंड डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम ने महाबंगा साहित्य परिषद एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके कर्ता धर्ता तपन साहा के इस इनिशिएटिव की सराहना की और कहा कि देश भर के अलग अलग कोने से इनकी पूरी टीम टैलेंट को खोजती है और उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। हमारी दुआ है कि महाबंगा साहित्य परिषद एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अपने कार्यों की वजह से देश भर में चर्चा का विषय बने। इनकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं। बताते चले कि इस कार्यक्रम के दौरान करीब 40 से ज्यादा लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनमें सिर्फ कोलकाता और बंगाल ही नहीं बल्कि असम और दूसरे राज्यों से भी लोग शामिल हुए थे। प्रोफेसर एंड डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम ने चीफ गेस्ट के हैसियत से अवार्डी को अपने हाथों से अवार्ड दिया और उन्हें बेहतर भविष्य की दुआओं से नवाजा। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहली बात के एज ए चीफ गेस्ट स्पेशल होती थी के हिसाब से मुझे यहाँ बुलाकर जो इज्जत नवाजा गया है, मैं एहसानमंद हूँ महाबंगो साहित्य चैरिटेबल फाउंडेशन का। बूंद बूंद से समंदर बनता है, बूंद बूंद से समंदर बनता है। तो ये मेरे ख्याल से तीसरा प्रोग्राम है जहां मैं आया हूं और बहुत इज्जत से नवाजा गया है। वाकई बहुत कम ऐसे संस्था हैं या फाउंडेशन है जो मिट्टी से जुड़े लोगों को सम्मानित करते हैं। सम्मान मिट्टी से जुड़े लोगों को बहुत कम संस्था करती है, जिसमें से ये संस्था है। ऐसे तो आप चमक धमक देखेंगे, सेलिब्रिटीज लोग को बुलाया जाता है और अवार्डीज लोग को अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जो लोग मिट्टी से जुड़े हैं, अपने कर्म भूमि से जुड़े हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, उनको सम्मान देने से जो प्रेरणा जो मिलती है, इसकी बात ही अलग है। तो ये संस्था वो काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आगे भी ये संस्था इस तरह के काम को अंजाम देगी और हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहेगी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में इस फाउंडेशन को ले जाएं और हमारे जो वेस्ट बंगाल ही नहीं, आज तो आसाम के भी लोग आए हैं और भी स्टेट से लोग आए हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के जो अचीवर्स हैं, जिनको सही में जो ऐसा काम कर रहे हैं जो सराहनीय है, उनको सम्मानित हम लोग करें। शुक्रिया और दुआ की दरख्वास्त। एक बार फिर मैं तपन जी के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, तपन जी जो है उन्होंने मुझमें क्या गुण देखा ये तो वो जानते हैं। मैं बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, सन ऑफ द सॉइल हूँ। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में बहुत सम्मानित हूँ, लेकिन इस मिट्टी से जुड़ी हुई कोई भी चीज की जो खुशी है वो अलग है। तो तपन दा जो है वो मेरे भाई हैं और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। वो खुद भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो बहुत अच्छे इंसान नहीं होते तो इस तबके में लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते। तो मेरी तरफ से उनको शुक्रिया है, ऑल द बेस्ट है। उनके फाउंडेशन को भी ऑल द बेस्ट है और मैं एक मर्तबा हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बांग्ला। আমরা খুব খুশি
মহাবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মঞ্চে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিক থেকে সজ্জন গুণীজন এসে আমাদের সমৃদ্ধ করলেন, আমরা ঋদ্ধ হলাম, এতে আমরা ভীষণ খুশি। আমি তপন সাহা দীর্ঘ 40 বছর ধরেই সাহিত্য সংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠান করে থাকি, করছি। অনুষ্ঠানের ব্যানারের মূল থিমটা আমাদের দেখা যাচ্ছে আলো অন্তহীন আলো তমসম জ্যোতির্গময়, অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য শুধু আলো দিয়ে যাও, আলো যত ঢেলে দেবে ততই অন্ধকার পেছনে চলে যাবে। শুধু ভালো ভালো ভালো, শুধু আলো আলো আলো। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যেতেই আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে, তারা সেখান থেকে নির্বাচন করে আমাদের কাছে পাঠান, তাদের সাথে আমরা পরামর্শ করি, তারপরে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। अच्छा लगा। देखिए, हम भी एक लिटरेट हूँ, पोएट हूँ, तो इसलिए महाबाहु साहित्य सभा जब हमको आमंत्रित किया तो इस सुविधा में कोलकाता में था और उसी टाइम में प्रोग्राम मिला के टाइम पर हम ये अनुष्ठान में आए हैं। महामंगा साहित्य परिषद और जो उनके कर्ता धर्ता है तपन शाह जी, उनके बारे में क्या कहना है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा लगा, और आने वाला दिन में उन लोग को साथ मेरा सहयोग, पूर्ण सहयोग है। कान मिलाकर काम करेंगे, कान में कान मिला के काम करेंगे, जितना भी सके हम उसका साथ हैं। और वो जो कर रहा है बहुत अच्छा लगा, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका सिलेक्शन अच्छा है, और हम जो देखा है जितना दिन तक मिला है उसको जो प्रेरणा है वो जो हम को आसाम से लिया है, उसका निमंत्रण में हम आसाम से आए हैं, तो शाह जी का हम धन्यवाद देते हैं। हम डॉक्टर राजीव कुमार महतो, हम आसाम को रहने वाला हूँ। मैं चीफ एडिटर ब्रह्मपुत्र न्यूज चैनल, चीफ एडिटर हामदेर अधिकार न्यूज़पेपर, चीफ एडिटर राइजर अधिकार न्यूज़पेपर, चीफ एडिटर मंथली मैगजीन अपराधीर हन्दानत हैंडकाप क्राइम न्यूज, और मैं स्टेट प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट जर्नलिस्ट डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, और कुछ है कितना बोलेंगे, और बहुत सारे हैं। एक मैं पोएट हूँ, लिटरेट हूँ। আমি শিক্ষক, একদিকে শিক্ষক, একদিকে লেখালেখি করি, সাহিত্যিক রম্য রচনা, ছোট গল্প, অনুগল্প, এছাড়াও মানে হচ্ছে প্রবন্ধ লিখে থাকি। আর মহাবঙ্গ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তপনবাবুর উদ্যোগে আমি মানে হচ্ছে দুজনের মধ্যে এমন একটা মিল হয়েছে সেটা বলা বাহুল্য, যে একই আমরা দুজনে যতদিন বেঁচে থাকবো, যতদিন আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস থাকবে, দুজন দুজনের প্রতি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব থেকে যাবে। এবং আমরাও চেষ্টা করব বারবার যে আমাদের এই সাহিত্যটা যাতে একটা বিশাল আকার ধারণ করে, পরবর্তীকালে যাতে আমরা বিভিন্ন স্টেটকে আরও বাড়াতে পারি এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যাতে আমাদের নাম হয়, এই আশা রাখি। এবং এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মানবতার এক উজ্জ্বল প্রতীক, পদ্মশ্রী ও গ্রেট ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রফেসর ডক্টর হাজী মোহাম্মদ ফিরোজ আলম একজন অত্যন্ত সম্মানিত সিনিয়র নিউরোলজিস্ট, নিবেদিত প্রাণ সমাজসেবী ও সংস্কারক এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবতাবাদী নেতা। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে তার অবদান অনন্য ও প্রশংসনীয়। প্রফেসর ডক্টর হাজী মোহাম্মদ ফিরোজ আলম বহু মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় গৌরব সম্মান, পদ্মশ্রী পুরস্কার, দেশ রত্ন সম্মান, গ্রেট ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট অ্যাওয়ার্ড, টপ
100 ইন্ডিয়ান্স ফেমাস পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড, ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম ভারত রত্ন সম্মান, ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম ইন্ডিয়ান আইকন অ্যাওয়ার্ড, সুভাষ চন্দ্র বসু আইকন অ্যাওয়ার্ড, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আদর্শ সেবা সম্মান, অটল বিহারী বাজপেয়ী সেবা রত্ন সম্মান, চাণক্য ন্যাশনাল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, গুরু নানক দেবজি দিব্য প্রেম পুরস্কার, গান্ধী প্রেরণা সম্মান, আদর্শ বিদ্যারত্ন সম্মান, এক্সেলেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার অব দ্য ইয়ার, ম্যান অফ অনার অ্যাওয়ার্ড, ম্যান অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড, হেলথ কেয়ার হিরোজ অ্যাওয়ার্ড, ইন্টারন্যাশনাল হেলথ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটি সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, মহাত্মা গান্ধী পার্সোনালিটি অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড, ডক্টর বি আর আম্বেদকর সেবারত্ন অ্যাওয়ার্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, পিস মেকার লর্ড বুদ্ধ অ্যাওয়ার্ড, রিলিজিয়ন অফ হিউম্যানিটি অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড। বহু সম্মানে সম্মানিত এমন একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষকে আজ আমরা পেয়ে সত্যি ঋদ্ধ হয়েছি। আরো বহু সম্মাননা উনি পেয়েছেন, আরো অনেক নাম রয়েছে এখানে। তা আজকে এমন একজন গুণী মানুষকে আমরা পেয়ে সকলে একটি জোরে করতালি, এত জোরে করতালি হোক যেন মনে হচ্ছে ফোটা ফোটা বৃষ্টিতে পড়ে যাচ্ছে এখানে। আমরা স্বাগত, আমরা ঋদ্ধ আজকে ওনাকে পেয়ে। এবার ওনাকে আমরা সম্মানে সম্মানিত করতে চলেছি। আজকে এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আজকে এত সুন্দর একজন মানুষকে পেয়ে সত্যি আমরা আনন্দিত, গর্বিত। ওনাকে একটি সম্মাননা প্রদান করা হলো। আজকে এই অবনীন্দ্র সভাঘরে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে যারা আয়োজন করেছেন মহাবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, তাদের পক্ষ থেকে ওনাকে ছোট্ট সম্মান দিয়ে সম্মানিত করা হলো। এবারে শুনে নেব ওনার বক্তব্য। সকলকে আমার প্রণাম। ভগবানের সব থেকে শ্রেষ্ঠ রচনা যেটা সেটা হচ্ছে মানুষ। এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি ডক্টর হওয়া, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া, লয়ার হওয়া, ব্যারিস্টার হওয়া, সমাজসেবী হওয়া, এইটা বড় কথা নয়। যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বড় কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানুষ ভালো মানুষই হয়ে যায়। যদি আপনি ভালো মানুষ না হতে পারেন তাহলে আপনি ভালো চিকিৎসকও হতে পারেন না, ভালো ব্যারিস্টারও হতে পারেন না, ভালো ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারেন না। এটা আমি মনে করি যে প্রথমে আমাদের ভালো মানুষ হতে হবে, সবাইকে মান সম্মান করতে হবে, সবাইকে ভালোবাসতে হবে। তাহলেই আমিও আপনারাও মান পাবো, সম্মান পাবো, ভালোবাসা পাবো। মহাবঙ্গীয় সাহিত্য চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন যখনই কোনো অনুষ্ঠান করেন আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, হোল হার্টেডলি করেন, উইথ ওপেন হার্টস করেন। আর আমিও আমন্ত্রণটা গ্রহণ করে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করি। মহাবঙ্গীয় সাহিত্য চ্যারিটেবল ট্রাস্ট হয়তো ন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে
ট্যালেন্ট কে সম্মানিত করতে পারছেন না, কিন্তু স্টেট লেভেলে স্পেশালি যত ট্যালেন্ট আছে তাদের খুঁজে খুঁজে সার্ভে করে তাদেরকে পুরস্কৃত করছে। এইটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। সব থেকে বড় গর্বের ব্যাপার যে আমি বাংলার ভূমিতে জন্ম নিয়েছি। এই ভূমি, এই কর্মভূমি আমি সারা পৃথিবী ঘুরে দেখেছি যে যত ট্যালেন্ট আমাদের পশ্চিম বাংলায় আছে কোনো অন্য স্টেটে নেই। যতই ট্যালেন্ট, যত বেশি ট্যালেন্ট আমাদের পশ্চিম বাংলায় আছে, এটা আমিও প্রাইমারিলি জানতাম না, কিন্তু এই রেসপেক্টেড সংস্থা আমাকে সেই ট্যালেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। এই সংস্থার জন্য আমি সবসময় ভগবানের কাছে কামনা করি যেটা আরো বড় স্টেজে, আরো বড় লেভেলে নিয়ে যাওয়ার আমরা সবাই চেষ্টা করব। এই সংস্থার জন্য একটা জোরে হাততালি দিন। As a sign and symbol of encouragement, আমরা খুবই গর্বিত যে এই মাটিতে আমরা জন্ম নিয়েছি। এই মাটি, এই জন্মভূমি, যে জন্মভূমিটা ভগবান রামকৃষ্ণর জন্মভূমি, যে জন্মভূমিটা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি, যে জন্মভূমিটা শ্রী বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি, এই জন্মভূমি, এই মাতৃভূমি যেটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মভূমি। বাংলার মাটির ব্যাপারটাই আলাদা। ট্যালেন্টের কথা তো আমি উল্লেখ করলামই যে পশ্চিম বাংলায় যত ট্যালেন্ট আছে পুরো ভারতবর্ষে কোনো জায়গা কিন্তু সেই ট্যালেন্ট আপনি পাবেন না। আপনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দেখুন, সব থেকে বেশি আমাদের আদরণীয় মাননীয় ভাই বোনরা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে। ডক্টরস আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকেই অনেক বেশি আছে, ব্যারিস্টার, লয়ার্স, ইঞ্জিনিয়ার্স, শিল্পীরা, সঙ্গীত শিল্পী বলুন, পেইন্টিং বলুন, সব কিন্তু এই মাটি থেকেই বেরিয়েছে। মহাবঙ্গীয় সাহিত্য চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আমি কৃতজ্ঞ থাকব যে আমাকে এই মঞ্চে ডেকে প্রধান অতিথি হিসেবে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। এই কামনা করি, যেটা আমি আগে বললাম, যে মহাবঙ্গ সাহিত্য চ্যারিটেবল ট্রাস্টকে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব যেন ন্যাশনাল আর ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যাওয়ার। আমার তো আপনার চেষ্টা থাকবেই যে এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমি আমার যতটা রিসোর্সেস আছে তার মাধ্যমে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আর আমি সব অ্যাওয়ার্ডিদের কংগ্রাচুলেট করছি যে ওনারা আজকে সম্মানিত হচ্ছেন।
এই বলে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করছি। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, সবাইকে আমার নমস্কার।